Погнали. Travelers, and welcome to the Genshin Impact version 3.2 Блин, они опять здесь special чопят. program. Мне нравится с I'm your китайцами. host, Zach Aguilar, the voice of the male Мне traveler, нравится с китайцами. And today, I'm joined by... I've been waiting for you for ages. Ой, Hey нафига. everyone, I'm Kimberly Ann Campbell, and I voice Lesser Lord Это у него на Kusanagi, английском aka такой голос? This is my first ever special program, and I can't wait to explore the upcoming content with all of you. Hey, what's up, everybody? My name is Alejandro Saab, and I'm the voice of Sino. Hopefully everyone's gotten to know Sino a little better during this Alejandro. version, and we've still got plenty of Sino coming our way in the upcoming Слишком молодой version too. голос. And I'm sure lots of travelers are super excited to see what version 3.2 has in store for us. Нахида, по-моему, So, нормально let's так jump right in покуривает. and start with our new version trailer. Let's do it! Трейлер. О, все, хайп. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. We have changed Sumeru's entire political landscape. Huh? Did I Слава богу, не see something пустыня. dart by? Like what you see? Having the doctor gone benefits him as well as us. Дрожик. Amazing. Действительно So неплохая. this is how it feels to walk out of that cage with my own body. Yeah! Как будто в классике играет, я только сейчас понял, знаете, циферки. Там рус-субтитры есть. А нафиг они нужны? Так же интереснее, когда ничего не понятно. Make yourselves at home. Не, ну у него самая крутая ульта будет, лол. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. О, это эльфийка будет четверкой, да? Вот это хайп. Вот это хайп. Stars, shine for me. Дендракуб. Я все ждал. Я все ждал, когда будет Дендракуб. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. So, О, you think блин. this is over? Он как этот Wait. No, Бэйн из Бэтмена. can't. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. О, это один из этих, как их называют, русских. Balladeer has already become a god? Эпик No Эпикович wonder your пошел. own people have abandoned you, God of wisdom. Ну это Сусана из Наруто украли. At my command, Не-не-не, это Сусана. you shall fall. Охренеть будет босс. My endless cycle begins. Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Nilu, are you sure У него about this? такие клевые You're taking such a механики. great risk for them. Какие у него клевые механики. Я обмажусь броней деда, он меня не пробьет. Scared. But I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. О, Oh, Hifim's plan is even more да, radical дед than I просто. imagined. Brothers, let's show them we Eremites are not to be messed with. Wizard, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. Механики ж механики. Creating a god. We are using human wisdom to create a god. Let us reenact a scene of the Archon War. Не, ну блин, Come чуваки. and inaugurate my birth as a god. А это круто. Я уже хочу этого босса, чтобы я его обоссал своим дедом. Кайф, кайф. Кайф, мне нравится. Эпично, но на что не понимает под богом. Ну как? Ну типа бог, Господь. А мне там кто-то вопрос задавал. Нюк говорит, что когда его тегают по нику, у него красным сообщением выделяется. Почему у других стримеров не так? У меня, если ты пишешь стример, никнейм, брат, у меня все выделяется. Друг, по-моему, тоже выделяется. Скоромуча попустит стримера. Да у меня дед есть, я ничего не боюсь в этом мире. Я просто возьму деда, одену на себя его щит и до свидания. Просто до свидания все какие-либо атаки противника. Буду стоять козой и в глаз ему стрелять. Я тебе уверяю, я тебе клянусь, ставлю свою треуголку. Надеюсь, босс будет бить сквозь щит деда.
Зачем? Ты поступаешь так со своей жизнью. Полное погружение. Когда мы начали смотреть? Ну, вот только ролик посмотрели презентационный. So, we've got a lot to unpack from that trailer. Yeah. Да, трейлер, After конечно, вообще experiencing the Sub-Zerus Festival, Samsara, and surviving our journey through the desert, we'll finally get to the riveting end of the Sumeru Archon quest in version 3.2. Picking up right where we left off, the Traveler is teaming up with some amazing characters to face the Academia and rescue Sumeru's Archon. But I'm sure the first thing everyone's wondering is how we're going to save Блин, там the какая-то Dendro платформа, Archon. смотрите, он где-то For вылазит. sure. Nahida's been locked up by the doctor inside the sanctuary of Suristana. Скорее всего, он не It's not like we будет could just этим... go walking in there. And on top of that, we're dealing with two of the Fatui Не будет Harbingers. перемещаться куда-то, он будет We've got просто the привязан к Balladeer in his местности. super Просто в дырке powerful looking стоит. boss form, as well as the doctor, who клёво. seems to be a real tricky one to predict. I'm not gonna lie, the Traveler really has his hands full with Блин, this чё one. Сайна такой веселый здесь? Он же злодей. Ну, типа. Totally. And besides these two harbingers, we can Архонты be будут sure the запрещены на этом Grand боте. Sage will Да чё also вы be on пристали his к моему guard. деду? But hey, with the help of two insiders like Sino and All Hate Them, we might just have a way into the Academia. Блин. Well, as the general Смотрите на арт, Sino кстати. also has his own agenda. After being Дендро tracked and девочка predicted by the просто по Academia for all these years, по this колено. might just be Ну, his то есть, chance to settle the score. по-моему, она летать будет, And она не if we're будет hoping to бегать. truly save Sumeru, we'll definitely need the power of the Dendro Archon to help us. Yeah, I can't wait to see how everyone's hard work Вот and бы они рейд coordination боссом его plays out. сделать. And I don't know about you guys, but besides saving Nahida, I'm also curious how we're going to save Irminsul. Рейд Plus, we босс. still don't Да know ну, the это meaning фигня behind the words полная. that Greater Lord Rukkhadevata left us. World, forget me. Ну, я надеюсь, просто он будет очень Well, сложный. travelers will be Как, able to допустим, Райден. personally unravel the answers to all these questions in their own journeys through version 3.2. Итер какой-то не такой. Ну, You вроде know, у него I'm сапоги actually kinda другие были. curious what the future for Sumeru will be once they get through all of this. На него and, костюмчик well, you know, переделали. Ну, я считаю, what will happen to the что crew we've been working with когда along the выходит way. новая стихия, Yeah, там same. Дендра, I вода, just hope огонь, things will work регион, out for everyone affected by должны на Elzar, главного героя like полностью Junior костюм Sire менять. Kale. Не просто Oh, там and подсвечивать, we а can't полностью forget костюм the desert менять. dwellers who have been mistreated all these years. There's a lot that needs to change for them too. Сеньора Right. сложнее. So be Да sure not to нифига. miss chapter 5 of the Archon quest. Akasha pulses, Нифига. the Culpa flame rises. Сеньора очень быстро It'll be убивает. quite the ride, and I hope everyone will enjoy it. Yeah, and of course, the end of this quest won't be Райден the пока, end of наверное, самый everyone's сложный journey in босс, Sumeru. который есть в игре. Может, There's Скоромуча still будет many сильнее. puzzles and mysteries waiting to be solved. Whether it's Lesser Lord А у него Kusanali, такие же the шаровары, Doctor, просто у or меня the мальчика Balladeer. нет. I think there У него still такие might же be шаровары lots в of оригинале. unexpected things waiting to be uncovered. Yes, it's gonna be awesome. Okay. Почему so now that запихивают we've talked роботов? about Ну, some of the видимо, в Китае storyline, очень популярна maybe we can робототехника. talk about that massive mechanical-looking puppet we've seen. А Джаха сильно. А That's Джаха the самый god слабый. that the Academia has been creating. That's right. And now that you change mentioned India. it, let's talk about the Balladeer boss battle. Нью Whew, босс. this boss looks tough. И с него The плюшки Totem must будут have на put a Нахиду, lot я of his правильно energy понимаю. into this. То есть пока the на Balladeer Нахиду has нельзя lots ничего of нафармить. strong and awesome-looking abilities, so why don't we Только start by когда checking выйдет out some босс, можно будет gameplay его from the new прокачать. boss battle. Sounds good. Woo! Во, показывают геймплей. Ну, то есть он будет привязан к какому-то месту, и все. Ты в коопе не ходил. Да я с дедом играю, мне вообще ни один босс не сложный. Ну вот, смотри, ты одеваешь щит деда, подходишь и просто лупишь его, и все. Я уже хочу, чтобы он вышел. Вот сию секунду. Просто дайте мне этого пацана. Кайф. Ну это уже что-то, ну реально, рейд-бот какие-нибудь из Варкрафта. Ну какие-то механики будут, что-то надо нажимать. Главное... А, не, он все-таки будет летать. Главное, чтобы они не придумали какую-нибудь дурную механику, типа... Wow, Тебе just надо look at the какие-то size of it. платформы искать. Pretty sure this boss is gonna push travelers to the limit. Yeah, no kidding. I mean, that thing is huge. And come to think of it, this is like the third Fatui Harbinger boss battle we've had. They really keep В Фонтейне stepping up будет the art and босс design размером every со time. стражу So Сумера. awesome. Yeah. So cool. Малютка? А, This is an огромный. ultra-powerful puppet we're going up against here. So we're talking Возьми, huge я сейчас attacks Райден and пойду epic убью. moves. Сейчас Let's пойду break убью it down a Райден. bit. In the first phase of the battle, the Balladeer Траворез, uses massive как arms на to attack Кингороте. everyone.
The arms are capable of utilizing different elemental powers. Ну, напоминает первого рейд-босса в Легионе. Прикольно. Нужно будет юзать дендра. Ну, я не вижу здесь, куда дендра юзать. Просто надо, видимо, заряжать какой-то элемент, чтобы сбросить с него защиту. Щиты с персов берут. Ну, блин, давайте, не знаю, геокуб убивать без гео, там, я не знаю. Анема-куб убивать там без электричества. Там, на пира цветок ходить нельзя с водой. А чё нет? Чё вы деда-то сразу вспоминаете? Вот, тут надо какие-то плюшки выбивать и собирать. Вы смотрите на вот эту штуку. С тобой будет какой-то напарник, который будет стрелять, как в Нир-автомате. По уязвимым местам, по коленям. Видимо, по коленям бьешь, он падает. Нахида летает, но походу она будет летать. Она не будет ходить. Ну, уязвимые места в ногах, это было уже прикольно. Есть уже дебаф темных рыцарей с разломом. Не, если сделать, что его можно пробить только дендры, это будет интересно, это будет логично. То есть иди выбивай нахиду из баннера, если не хочешь умирать. Иди выбивай. Ну, он красивый зато будет очень. Дендер ГГ у всех есть. Не совсем то. Видишь, тут надо по коленям бить. Вдруг у нее какая-то атака будет специализированная. Зачем этот гемор? Просто ради пары ресурсов с него. Вот вы сейчас видите две разных концепции в чате. Мальчики пишут: хочу, чтобы щиты на нем не работали. Я хочу, чтобы это был рейд, и можно толпой было на него ходить. Я хочу вот это, я хочу вот это, еще сложнее, хочу урчать от удовольствия. И просто девочка в чате пишет: нафига весь этот гемор, после пары ресурсов с него фигня какая-то. Всем игрокам не угодишь. Есть люди, которым просто нужно выбить с него ресурсы и прокачать аль-хайтама. А есть те, кто хотят, ну, пострадать. Поэтому они что-то среднее всегда выбирают. After everything we've experienced in the story so far, I think Nahida's already like a good friend to us. В этой игре все лоли-архонты будут летать. Ну, пока только одна заявлена. По огненной пока еще понятия нет. Будет она вообще или нет. Награду бы сделали пожирнее. Так процесс людям интересен, а не награда. Но она не будет ходить. Мне кажется, ну она же босонога. Как она будет ходить? Мне кажется, она будет летать. Это Дикли. Не, ну его преподносят как основного босса контента. И других надо бафать. Не обязательно. Тут же нет выравнивания. Если зайди в Манштадт, ты всех будешь вошотать. Но New Story Quest. А уже был же с ней квест. Мы уже делали с ней квест, еще один будет, кайф. Зачем ты спойлеришь, что она будет летать? А еще на дендра. А еще на маленькая. Сори за спойлер. О? Нет, она будет ходить. Начинает чушь делать с игрой. Почему? Блин, она какая-то милая слишком. Меня это может отвратить от нее, она слишком милая. Мне как будто хотят что-то продать. Лоли архонты, как понимать. А с чего ты взял, что архонты это старики? Почему не может быть Лоли? Oh, and her swing too. So, what's that skill that looks like she's using a viewfinder? Не будет такая замороченная механика. Ну, сеньору и Райден до сих пор тяжело убивать. В японском будет кайф. Ну, я думаю, мне бездны закажут, у кого будет нахида. Будет прикольно.
Она вешает не просто дендра, она вешает дендрометку. Обалдеть. Хочется обнять. Это девочка. Nahida will unleash Tri-Karma Purification, dealing dendro damage. Whoa, this is so cool. Yeah, I Я love how it's скажу, like connecting the enemies блин, together. прокачай, пожалуйста, у себя аккаунт. Ну, невозможно. По лору объяснено. Ну, она эльфийка, она там в камне просидела 10 лет. Лучше одного дамажатся все. Это то, о чем я думал на Елане. То есть, как Эмили Колдуин. So, travelers will have to give it a try themselves and see. Ooh, okay. Nahida's elemental burst is where things get Она, really interesting. блин, это механика зашляпливания из... Она может захватывать людей, у которых на ухе эта штука. That's pretty amazing. The effect really does look like some Будет интересно попробовать ее механику на каких-то других боссах. Надо выпить ее и кормить. Чем кормить? Скоромучий недельный босс, чтобы качать Нахиду на 2 месяца. Ну, это было бы, кстати, правильно. Оружка на Нил или Нахида? Нахида. Всем убивайте Нахиду. Мне будет интересно в ней поиграть. Но, блин, они правильно делают. Если она будет еще много дамажить, то это просто имба-перс. Типа фишка в том, что у нее уникальный геймплей, прикольный внешний вид, и если она еще будет много дамажить, то это просто пушка. Ее будут все выбивать, все на свете. Чем и кормить? Ну, наверное, со скоромучи будут падать ништяки, и можно будет на них одевать. Вот это вот скрытый гем. Вот это просто пушка. Знаете, кого напоминает? Дождью из Fairy Тоже такая синенькая, скрытнич, и плюс с льдом хорошо работает. Вот это пушка. С2 арбузы будут критовать. С2 дорого. Это пипец бомба. Ну, это представляешь, сколько дорого С2 выбить? У тебя есть только деньги? Ну, у тебя-то есть, у нас-то нет. Yeah. While she is sleeping, Layla unleashes her true self, allowing her to regain the эти прикольные штучки у нее, confidence браслетики. and activate the Прям вообще talents and полный атас. strengths she's had all along. As soon as she starts Каталик sleepwalking, пусть свой her выкинет. unfinished papers Никуда no не longer деться. seem like the monumental tasks they were, Никуда не деться. and she completes them in no Скоромучий time. анимешник. This is definitely something only Layla can do. Our viewers should Ну, try to хороших do this with their анимешников own не так help. много, я бы сказал бы. Does Layla Венти, have Кадзуха, any все. idea what happens when she's sleepwalking? I mean, does she know Больше that she has this электричество, наверное, ability? подходит, но электроперсов и так много. Seems to be aware of it. The papers are Ну, то есть, какие у нас obviously анимешники-дамагеры? handwritten, Сяо? but there have been some weird instances. Ну, For это несерьезно. example, once during crunch time while researching, Так, может быть, she Скоромучи будут sleepwalked and раздавать. climbed the wall of Salmio, and then randomly bumped into Candace. Such weird Я имею в виду occurrences have пятерки. made her start to Четверка wonder дамагер, what's really это going on. звучит жалко. Я Я с бутонизацией играю. О. Нет бутонизации. Ну, это хорошо. Хейдзо. Ну, это тоже четверка, я же говорю пятерки. Я не рассматриваю четверки как дамагеры, но это звучит слишком хардкорно. Чтобы одеть какую-нибудь Ян Пэй или Нингуан, тебе придется полжизни потратить. И продать душу дьяволу за хорошие артефакты. Архонту Лоли дали каталик, но она колдунья. О! О! Ну да, она дождь из Фэритейла. С мечом, опять же. Это ее Сигна? Ух, нихера себе, что она творит. Не, надо брать. Вот это хочу, вот это дайте. Прикольные висюльки. Все?
almost looks like she's sleeping while being Почему ты protected by the английскую смотришь? shield. Ну, на канале This shield какая not была. only protects Layla, but also creates night stars while it Скоромуч is будет active. поглощать стихию When a дамажить character ей, как protected Фату и by the Монах. shield Ну, uses an клево. elemental skill, more night stars will be created. Once 4 night stars have been accumulated, Я they максимально за transform эту into девочку. Ну, она homing будет только shooting четверкой, stars, то есть dealing вайфу. damage to any opponent's hit. Вайфу это хорошо. Ah, night stars. I love how her skills have a starry theme. It ties into her studies. Девочка сон, как Изера. Yeah, throughout the Кто skill's понял, тот duration, понял. each time a night star is accumulated, the shield strength will increase. This effect can Она будет stack в up to баннере a maximum Тарталии. of Но это 4 всегда, это times. классика. В хороших Layla's пятерках не elemental делают burst хороших unleashes a четверок, dream чтобы sphere ты их ролил. that А constantly в плохих fires starlight slugs at пятерках, opponents ну, либо with реранах, AOE, while дают also хорошие четверки, generating чтобы night ты не stars for пропускал Layla's баннер, shield. чтобы ты ролил все. As a talented Ratalla's student, Layla also comes in Лайла handy с when лисой crafting. будет, объект When выбежит. Layla crafts Ну, character я бы хотел бы materials, Елань she все-таки has a по set chance приоритету, to receive потом double уже plus. лису. Ah, nice. Sweet. Ну, то есть... Anyway, when can travelers expect Лиса to мне see сейчас these new не characters актуальна. available Мне in вот game? Елань актуальна. Great question. That О! brings us to our new event wishes. In the early part of version 3.2, Я не понимаю, почему Ida and Юми, она Yumiya только will что be была. available. In the later part of the version, Но... we'll be seeing rerun event wishes for Yaimiko and Tartaglia. Но, похоже, я Layla пропускаю will два become баннера. available for the first time. Also, a new 5-star weapon, 1,000 Oops. floating dreams, And will be appearing in the new diggity-gin. weapon event wish. Oh, nice. By the way, I've heard that Layla's been getting ready recently Страничку to баннеров красиво participate in оформили. Ну, Sumeru's блин, у них Beast Tamer дизайнеры tournament. лучшие в мире, But наверное, before we работают. get into that, У них есть I чувство think it's time for us to прекрасного. take another break. We'll be back with the latest info on events coming in the японский version канал. update. И японцев не особо просто. It's time for redemption code. You guys get it? Sigh. Когда Юми, когда и Шанхе. Шанхе вот не реранили, по-моему, или только всего лишь один раз. Шанхе, по-моему, вообще не реранили. Где Шанхе? Не, я просто вот пытаюсь понять какую-то логику. Вы представляете, как тяжело всяким сливерам и прогнозистам в Genshin Impact? Это хуже, чем, я не знаю, в итальянском чемпионате узнать, кто будет там чемпионом Италии. Потому что, ну, типа, как? В Шанхе был один баннер. Вот, типа, вот Шанхе не было. Там условной какой-нибудь еще девочки, там Елани не было. А Юми только что была, ее опять реранит. По какому принципу это работает? По какому? Нафига он врубает английские ролики? Ну, потому что они на канале лежат Genshin Impact. А русские сабы не используют. Мне интереснее додумывать, чем знать точно. Я лучше, ну, типа, буду гадать. Хутавы не было 13 баннеров. Ну, ее, может, откладывают на Хэллоуин. Китайцы отмечают Хэллоуин или нет? Next, we'll take a look at some of the new events for the coming update. An amazing fungus competition is about to begin in the lands of Sumeru. Тарталю не буду, а Юлу буду. Юлу одобряю. Она сейчас не самая сильная, но она интересная. Он 31 октября. Ну, значит, они не отмечают Хэллоуин. 3-3. Ну, будем надеяться, потому что мне надо что-то ролить, а я хочу ролить кусок Хомы. Потому что, ну, это несерьезно. У меня 200 шансов, ой, 200 крит урона на Хутаве. Ну, это ни о чем. Нужно срочно Хому убивать. Okay, so if I catch and train a jade Что за... А, это новый ивент then показывает. I should be pretty much unstoppable, right? Надо масленицу отмечать. In this event, travelers will be able to sneak up on fungi in some certain areas to catch them. Но мне нравится, смотрите, можно проследить небольшой момент. Вот мы посмотрели почти всю презентацию, и все ивенты, и все квесты показывают только в Сумеру, то есть не в регионе пустыня. Соответственно, видимо, в следующем дополнении то же самое будет про регион пустыня. То есть там выйдет Аль-Хайтам, там выйдут другие персонажи, Дехия, и будут точно такие же квесты, только про пустыню. То есть они сначала выпустили регион, потом следующий регион, ну, кусочек, потом в первом квесте, потом во втором. Возможно, еще будут какие-то промежуточные, типа там в Сумеру, где-нибудь там в Манштате. Скоро Новый год опять же, может, в Люе опять там будет какой-нибудь праздник фонарей. After catching different kinds of fungi, you can follow Paimon's suggestion and give them cute names.
But most importantly, Скоромучу you will have to четверку train какую-то. your fungi. That sounds fun. Travelers will have to use special floral jelly Мне кажется, будет ingredients to mix пустыня в and следующем form регионе blends фигурировать that your жестко. fungi enjoy and unlock their true potential. While mixing ingredients, you use copy, switch, and rotate functions. О, кручу-верчу, обмануть хочу. Это кубик Рубика. Это кубик Рубика. Looks Хайп. kind of like jelly. I bet Paimon's gonna be all over that. Hey, Paimon wouldn't ever do that! Кринж. Well, I can tell why you А и didn't там book будет that role. 3-4. And with all these different kinds of fungi, they should have different Странно. Ну, значит, 3-3 abilities, будет right? супер So промежуточный to work on their какой-то. abilities, we'll use something called the special training mode. О, In this mode, there will be two ну это что-то challenge прикольное. modes, coordinating Я думал, the там будем salts своих and грибов zone выращивать, defense. как в Ни на Куни. Travelers will be able to command their fungi's abilities, have them coordinate their attacks against a single target. Мы будем and control them выращивать to defend грибов the и ley играть line за грибу. А, нет. Oh, they're so cute. This is gonna be so much fun. I can't wait. А, реально, это покемоны. То есть у нас сейчас с собой бегает какая-то штучка, которая ничего не делает. А это с нами будет бегать выращенный нами гриб. Их 4 на выбор, видимо, разных стихий. Один кто-то стреляет, другой еще что-то. На них, видимо, можно будет... Потому что нам показывали ролик, где сражались с электрическим боссом. И такая штучка, как в игре Нир Автомата, стреляла ему по коленям, по уязвимым местам. Видимо, им нельзя будет управлять, потому что кнопок активных крайне мало. Вот этот ивент вообще нельзя пропускать. То есть нельзя дропать игру в этот момент ни под каких обстоятельствах. Блин, Диснейл машнит и машнит, машнит и машнит. Supposedly a fun guy. За разведение грибов не посадят, но будем их выращивать. Ты видел, там ты кормишь, он как в Ни на Куни становится больше. То есть это как питомцы твои. Еще один ивент показывает. Ну, довольно насыщенная презентация была. For example, you may have to knock slimes into the goal by triggering an Футбол! overloaded reaction with yen phase and cleese Топе. attacks, or use Так, продолжаем. Gaelon's Надеюсь, там будет elemental Барселона. skill to move quickly and dodge giant pinballs. Here are some others. Use Xiao's plunging attack to send platforms back to the ground, or use Блин, я бы Gaio's хотел бы свою elemental команду skill. грибов, и чтобы они дрались там. Я бы назвал бы их Месси, Yeah. And to Иньеста. make things even more interesting, this event will support co-op gameplay. Oh, Блин, это как-то не this sounds футбол. like it'll be a lot of fun to watch. Отбой. But what about objectives Что-то я for думал, characters футбол, а это не that футбол. maybe we haven't unlocked yet? А, на время надо All будет, the кто быстрее corresponding сломает characters will be стенку. provided То есть as ПВП trial какой-то characters ивент. in the challenges. Ah, perfect. In addition to these events, version 3.2 Это will also ивент. feature an event for our players to put their skills to the Все test. футболисты геи, This наверняка. time, we'll have a new edition of the Hypostatic Symphony event. Nice. So, what changes can travelers expect this time around? The Dendro most Coup. notable change, of course, will be the addition of the new Dendro Hypostasis. That's right, the last member of the Hypostasis Да давно family пора will be было officially Дендро named in делать version куб. 3.2. Besides serving as a new open world boss, the Я Dendro правильно понимаю, это не Hypostasis просто will also куб в be мире, а performing испытание на alongside its набирание fellow очков? Hypostases in the Hypostatic Symphony event. This time around, Пойдем на travelers эмблему will be 4 facing раза. Сейчас challenges ролик featuring закончится, the сходим Dendro, обязательно. Cryo, Pyro, and Hydro Hypostases. Before each challenge, travelers may select a buff effect to use. Вот, However, куб ивент с as you кубами. increase the difficulty, the number of uses will decrease. Это получается and the enemies в will become квадрате, more надо в challenging. кубе. Тогда So надо it'll еще be что-то super кубовое. important for travelers to plan the right moment to use these effects. So what options do we have? Не, ну once вот, we run out это of ивент с buffs? кубами, лол, Travelers это will ивент с still be able to кубами. use food and potions from their Как inventory. тогда. If you're aiming to just collect all the выбираешь Imo Gem бафы, awards, then don't worry, стеночки you won't beat up какие-то. the difficulty Это too кайф. much. Okay, good to know. Whew. I, for one, will definitely not be upping Про the новый сет difficulty. ничего не сказали. Ну, наверное, And будет какой-то just like дендро... before, Хотя уже you may есть же tackle дендро the сет. challenges together with your friends once they Видимо, have не joined будет your больше world. дендро сета. Great. We can help each other out. Oh, yeah. Блин, это как будто я Now that we've геймплей covered the записывал. challenge, На ледяного кубка, Let's а take я a якой quick look пошел. at a couple more casual events coming our way in the Casual, new это про меня. First,
we'll be finding inspiration for an illustrator in the outside the canvas Фотографический inside the ивент lens будет. event. Что-то And фоткать once надо again, будет. we'll be working together with Мне Legend понравилось. in marvelous merchandise. It's also worth mentioning here Он опять that some какие-нибудь крокодилов optimizations или have типа been того. made for the photo event this time around. Everyone will be able to select from some надо preset типа найди angles 10 and can отличий. make use of the rotate and focus functions to take better pictures. О, это как While в you're out ивенте taking Fischl, pictures, you may где надо run было into эти some совмещать. interesting storylines along the Офигеть, way. мне так понравился, я So бы еще be бы sure прошел not to бы miss ивент Fischl. outside the canvas, inside the lens. Man, I love these kinds of Жесть. events. Sign me up. Yeah, me too. Там где надо было, In addition помните, to all these new совмещать, events, типа, we also have some какие-то news on платформы. system-related updates and optimizations. I'm really excited about the first of these, which is Не, regarding я the буду фоткать Serena как кошка на Teapot. плане, естественно. Starting with version 3.2, the Serena Teapot will be adding the long-awaited replications. Ну тебе надо было на островах that's super строить какие-то amazing. штуки. Yeah. И тебе надо было This там feature will allow travelers играться to с use размерами, sharing чтобы codes они to bring дорожку designs from построили. other Fischl. travelers' teapots Лучший ивент and вообще на implement them in their свете. own, or share their own teapot designs. I know there may be some travelers out there Ну, who это have для seen чайника, some это надо amazing вилкорнс teapot designs подгонять, that they анонс wanted to чайника also строитель. create themselves, but didn't have the ability or time to make it. With Не this new совсем function, понимаю. travelers will be able to bring that creativity back to their own Не ивент teapot Fischl. or share their creativity with others. Жаль, мне очень Get ready to понравился. Я hit бы up хотел your бы, friends чтобы он не with amazing заканчивался. teapot skills. I can't wait to see everyone sharing their designs. Especially Какая me. сборка на Райден лучше? Но если у тебя есть C6 Сара, то можно ее в Which электричество brings us собрать. to our final update to Если share у with тебя, everyone. This one is тем более на regarding C2 games какая-нибудь, если у available тебя Райден languages. просто с Starting with уловом, version 3.3, одетая кое-как which восстановление will be энергии, то update только following националка. this one. Там, ну, просто Genshin урон не Impact will нанесешь be adding достаточное Turkish and количество. Там Italian вариантов to the нет, в game зависимости от language твоего settings. аккаунта. So, players Перевели who на prefer to турецкий, see the game's итальянский. text and UI in those languages can look forward to that. The team truly hopes that travelers from all over Итальянцы the world начали can играть в enjoy the Genshin game Impact. and start their own journeys through the world of Tibet. For further details, please Можно check только Genshin мебельные Impact's наборы. official Ну, channels ничего and страшного. keep an eye out for future announcements and info. Wow, we've covered a ton of stuff. Блин, почему нет на Seriously, русский it's a язык? lot to take in. Я хочу For русскую sure. озвучку. So now is probably a great time for our Какая-нибудь last юечка будет и redemption анкор. code. Oh yeah, let's go. Прикиньте, Анкорд бы озвучил бы и Кубу 7.7 просто весь Genshin Impact. Я бы только в анкордовской озвучке играл. Я посмотрел 0 человек, и заходили бы люди и сказали бы вырубай, вырубай, вырубай. Я бы сидел бы, да, кайф. Только интерфейс туркам и итальянцам, ну тоже неплохо. Не, озвучки те же, на том же уровне осталось. Но это надо очень дорого потратить, чтобы новую озвучку завести. Текст-то понятно, перевел, да и все. Райден C3, Улов R5, 270 восстановок, Сара C4. На Сара на C6. Пока C6 не соберешь, ну, не актуально будет, скорее всего. Ну, националка идеально. Забей. В Overwatch играл, я, ну, как бы решил для себя, чтобы у меня было хоть какие-то принципы в жизни, потому что я беспринципный. Ненавидеть Overwatch и Discord. Ну, у меня такие приколы. Вот, сори. Это ничем не обусловлено, просто вот я решил для себя, что я ненавижу Overwatch и Discord. А Overwatch 2 ненавижу в квадрате. Блин, хочу себе этот арт на рабочий стол. Смотрите, как прикольно смотрится. Типа тьма и свет. Вообще, балдеж. Да не за что. Зимбоник. Новой озвучки не будет. Слишком дорого не будет, конечно. Блин, я надеюсь, этот арт можно будет скачать где-нибудь. C3 Райден, что ты хочешь, собирай. Я без C6 Сары бы не стал бы чисто в электричество угорать. Все-таки там улов, а не сильно. У тебя уже есть эта фотка? Battling the dendro hypostasis and of course the fabulous fungus frenzy. Getting my little fungi and battling with them. And you know the teapot, the Serena teapot. I'm so behind on my teapot. So I can't wait to hopefully get some designs from others, or at least get some inspiration from getting another teapot design. And just as we Надо главное не mentioned попалиться, earlier, что я анимешник. even though the Sumeru Archon quest will be reaching its final chapter here, it most Жесть, definitely тут won't она be такая the end of клевая our на этом journey in арте. Sumeru. In our story this time, Не скажешь, что we'll она be маленькая, encountering Привет some Таймс. interesting and Типа не скажешь, что она mysterious маленькая. content, and I То есть hope она it довольно will be взросло an выглядит на amazing этом арте, experience когда она for all лежит. of our travelers. Ну типа ты невозможно Wisdom of the определить Dendro ее Archon be with all of истинный you. размер. See так you in сказать. game, everyone. Bye. See ya. Bye bye. Кайф.